नन्दज्ञानयं प्रोक्ष ओम यदनुगन्धं स्तवामशब्दं शुद्धेन धाम्ना वृद्धांसं शुद्धादेर्वान् भवतु शुद्धनागे शुद्धशुद्धाभिरोधिवे शुद्धमध्यभौम्यः सोममावाहयामि सत्यामनसोमयास्तु गायत्र्या प्रोक्ष्या भर्गो देवस्य धीमहि जातवेदो भुवनः सरेत इह सिञ्च तपसो यज्ञनिष्यते श्रीगर्भा जनयन्योमयो भू నమస్కారం చేసుకోండి చత్తార శృంగాక్రియ సమాధాత్రే ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अस्तयो अग्निं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः कोपसमाप्यामि अर्चना कैंकर्य साधनता सिद्धत सर्वशान्त्यर्थं कदली विनोदगान् निवेदयामि ओम 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 ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अर्चना कैंकर्य साधनता सिद्धत सर्वशान्त्यर्थं कदली विनोदगान् निवेदयामि ओम 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 ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पारंपरिक कर्तव्य निराजनं दर्शयामि ताम्बूला सर्वोपचाराय समर्पयामि नमस्कारो गोविंदा ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि ओम तत्स्थादहं प्रिया
देवानां ब्रह्माहं मनुष्याणां बृहस्पते यज्ञं गोपाय ओम भूपते भुवनपते महादो भूतस्य पते अहं भूपतिरहं भुवनपतिरहं यगं स्वमन्त्रहं मनसे भद्रदेव मनोगायत्रे प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तयत्वं नागस्य भष्टेजमानोऽस्तु लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं जधे प्रोक्षण्यागपात्रावदादापमादाय प्रतो अक्षतो निदाय तस्मिन् वतूनाभिमावाहयामि सूर्यस्था मज्ञे बृहन्दमध्वरे धर्मज्योः प्रजापतिमावाहयामि रविमावाहयामि परिस्तेज्यमग्निं परितदामग्ने अग्निर्दश्यतां वेदभवन्त्रयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि दारुणासि पारस्तत्त्वादेवेभ्यः सन्दस्सा पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु तवो गृह्णातु तस्मैव गृह्णामि तस्मैव गृह्णमग्रो देवस्यादेवये प्रचोदयात् उत्तरतवतारयति जनो इन्द्राग्नेन वाहयामि पूर्वपवित्रे विदरुद्भूया देवो वत्सवितोत्तनाद सूर्यस्य रश्मिभिः घर्मोऽसीति पवित्रं गन्धिं विष्णुत्या धर्मोऽसिरायुष्पोषमहिषजं वाह्य प्रजां पशून्द्रगं वा उत्तरपश्चिम वेद्यानिदाय अत्युत्प्रोक्ष आप्यायन्दावीति पवित्रं ज्योतिः आप्यायन्दास्तु तां सरवैर्याय आज्ञेयं तं स्वाहा रत्ने दक्षिणेऽग्नये स्वाहा युक्तमहाजातवेद पुरस्तादकयागात्मात्पुरुषान्तरेण विभरणयते सदङ्गारण्ये देव्ये स्वाहा रामाय स्वाहा रामदये स्वाहा रुद्राय स्वाहा नरभ्यः स्वाहा नमस्तस्य बृहस्पतये स्वाहा वरुणाय स्वाहा अश्वद्वाग स्वाहा अक्षाय स्वाहा भारतयज्ञाय स्वाहा सप्तयज्ञाय स्वाहा हरियज्ञाय स्वाहा विजक्रमे त्रेधानिददेवना विजक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः कर्माणि वत्सदैव मृधानि वस्तते परमं सदा पश्यन्ति सूर्यः स्वामिभिर्यमो जाग्रवां रसमिन्दते पुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि पुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि पुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि गम्भीर्याणि प्रमोचं व्यपार्थिवानि विममेन जागुंसयो अस्कभाय दुत्तरगं ततस्तं एकमाणः अस्य प्रियमनिनादो अस्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति ज्येष्ठस्तव देवीर्याय मृगोनपि वर्कुजरो गिरिष्ठा विष्णुदेवत्यो परमस्य विच्छे
ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः। यज्ञेशार्जुन गोविन्द माधव नन्दकेशव कृष्ण विष्णुर्देवेश वासुदेव नमोऽस्तु ते। దగ్గర వాళ్ళు పుష్పాలు వేసేసారు. ఎవరికొన్న దగ్గర వాళ్ళు ఆర్తిచ్చే మూగుడు మీద కర్పణ ఆర్తిచ్చే లోపల ఉండాలి. భస్మం చేసి యజమానికి అందరికి కూడా పెట్టేసేయండి. ఎవరి దగ్గర ఎవరి హోమంలో దగ్గర వాళ్ళు యజమాని పెట్టేసి హారతి ఇచ్చేది ఉంది కదా. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి. స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం యశః ప్రజ్ఞాం విద్యాం బుద్ధిం బలం తేజః ఆయుష్యం ఆరోగ్యం దేహిమే హవ్యవాహన శృగం దేహిమే హవ్యవాహన. హోమగుండం పైన తాకి నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ భార్యాభర్తలు మీ పేరు, మీ గోత్రం పేరు, మీ ఇంట్లో పిల్లల పేర్లు చెప్పి ఆ హోమగుండం పైన నమస్కారం చేసుకోండి. అందరూ బయటికి రండి నాన్న, వంశాల బయటికి రండి. మనం జలాధివాసంలో ఉందాం. అందరూ బయటికి రండి అమ్మా. ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతే. నాన్న భజంత్రులు ఒకసారి ఆపండి. మీరేం చేస్తారంటే ఇటు నాకు ఎదురుకుండారు. ఇది కలియుగ ప్రత్యక్షమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ఆజ్ఞ. కలియుగ ప్రత్యక్షమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆజ్ఞ. గ్రామస్తులు అతిథులందరూ కూడా త్వరగా దేవాలయం దగ్గర ఉండాలి. ఏ క్షణము కూడా మనము నాన్న భజంత్రులు నిదానంగా కీర్తన చేయండి. స్వామివారిని తీసుకున్నారు. అరే రెక్కలు పట్టుకోమాకండి, స్వామివారి చేతులు పట్టుకోమాకండి. కింద నడుము దగ్గర నుంచి కింద పట్టుకోండి. నడుము దగ్గర నుంచి కింద పాదాల దగ్గర పట్టుకోండి. రెక్కల దగ్గర పట్టుకోవద్దు, చెట్టు చక్రాల దగ్గర. అరే ఈ బయట కట్టేసేయండి నాన్న, బయట కట్టేయండి. ఒకళ్ళు నాన్న బయట కట్టేసేయండి, బయట కట్టేసేయండి.
కొట్టి పెట్టినారు కంగారు పడమాకండి. పర్లేదు అన్న నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారం చేసుకోండి. देव भागवत्यास्तवे प्रयस्तवे प्रजापतेरनमेवाय क्ष्मावावस्तेन ईश्वरभागजगन्धो विद्यानाथमुखारवे जगतं याव्यालङ्कात्तिके पञ्चायेन शक्कगे दहनं पुष्पवहन्तं करे प्रत्यग्नित्वनं दिवाहरिणं सर्वार्थसंसिद्धये प्रोदितं यज्ञस्य देववत्वजो Yeah.
Yeah.
సమయం యస్య విభాతి సర్వం వ్యోమాంతరే రత్నరఘోరాభి సర్వరేత్వా భువనస్య హిరణ్మయం వేద విదాంబరస్తా ధరే బ్రహ్మ విరధ్వంతి రామేర్భిక్కదేవ సంచకుమారయే కర్తగుంజకుమా చండభూతస్తమేవ అక్కడ స్వామివారికి హోమ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహించి ఆ తర్వాత నిన్న ఊరేగింపులో వెళ్ళిన స్వామివారిని ట్రాక్టర్ నుంచి ఈ తొట్టిలోకి దించి స్వామివారికి బింబశుద్ధ్యర్థము అంటే ఈ రాయి ఎక్కడదో మనకు తెలియదు. ఈ రాయి మీద శిల్పులు సిగరెట్ తాగుతూ బీడీ తాగుతూ కొంతమంది పవిత్రంగా ఉంటూ రకరకాలుగా ఈ యొక్క శిలను వెంకటేశ్వర స్వామిగా మరల్చారు. అక్కడి నుంచి ఏదో ఒక రోడ్డు మీద మన ఊరు దాకా వస్తుంది. ఆ రోడ్డులో ఎన్నో యాక్సిడెంట్ జరగచ్చు, ఎన్నో అపృత్యాలు జరగచ్చు, ఏమో జరగచ్చు. ఆ దోషాలు మరియు ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగే పవిత్రత కూడా ఈ విగ్రహానికి అంటుకుని ఉంటాయి. మనం ఇది గుళ్ళో మనం పెట్టిన తర్వాత గుళ్ళో మనం అందరం స్వామివారిని చూస్తే, స్వామివారు మనల్ని చూస్తే మనం అడుగుతుంటాము, తలకాయ చక్కగా షాంపు పెట్టి గుళ్ళో పెట్టి రుద్దుకుంటాము. స్వామివారు కూడా ఆ విధంగానే స్నానం చేయించాలి.
అది ఏ స్నానము అంటే పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి. మనకి ఎంత డబ్బు ఉందో మనం పెరుగుతో స్నానం చేస్తామా? చేయకొస్తా నీకు 10 కోట్లు ఉంది, 20 కేజీల పెరుగుతో స్నానం చేస్తావు పిచ్చుడు అనుకుంటారు. పాలతో చేస్తే నవ్వుతారు, తేనెతో చేస్తే, పంచదారతో చేస్తే. కాబట్టి ఏవైతే మానవుని దేహానికి అమృతంగా 5 వస్తువులు చెప్పారు, పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి, పంచదార. వీటిని కనుక మనం భక్తితో స్వామివారికి సమర్పణ చేసి, ఓ స్వామి మాకు ఇచ్చావు, ఇవన్నీ మళ్ళీ నేనే నీకు తిరిగిస్తున్నాను. ఓ స్వామి, నీ పాదంలోంచి గంగా నది పుట్టిందట. గంగా నది విష్ణు పాదోద్భవి గంగా. ఆ గంగాదేవి నీ పాదంలోంచి పుట్టింది. అటువంటి గంగే నీ పాదంలో పుట్టిన నీకు మేము ఏ నీళ్ళతో అభిషేకం చేస్తాం? కాబట్టి మా భక్తితో నీకు అభిషేకం చేస్తున్నాం. అసలు నువ్వు పడుకునేదే పాల సముద్రం. ఆయన పాల సముద్రంలో పడుకుంటాడు వైకుంఠంలో. మళ్ళీ నేను మీకు పాలు ఏమిటి? నా నుంచి 25 లీటర్స్, ఆయన కొన్ని వేల లీటర్ల పాల కడవలో పడుకుంటాడు ఆయన. నువ్వు పోసే నీళ్ళంతా పాలంతా. అయినా మేము భక్తితో మాకు తోచిన శక్తిగా, మాకు తోచిన రీతిగా నీకు తెచ్చాను స్వామి. ఇదిగో ఈ పాలను నువ్వు స్వీకరించు. నీ పాదాల నుంచి పుట్టిన గంగమ్మ ఏదైతే ఉందో మేము కూడా చెంబో గ్లాసు తెచ్చాం స్వామి, నువ్వు అభిషేకం చేయించుకో. ఇదిగో మేము రోజు నుదుట ఇంత కుంకుమ పెట్టుకుంటున్నాం. మా ఇంట్లో మా కుటుంబ సౌభాగ్యం, నా భర్త, నా పిల్లలు అందరూ బాగా ఉండటానికి ఇదిగో కుంకుమ నీళ్ళతో నీకు చక్కగా అభిషేకం చేస్తున్నాం. రోజు ఇంత లేస్తే అన్నం తింటున్నాం. అదిగో ఆ బియ్యంతో ఓ స్వామి అక్షతలు కలిపి నీకు నేను అభిషేకం చేస్తున్నాం. ఇలాగా మన సౌభాగ్యానికి ఏవైతే మూలంగా ఏ ద్రవ్యాలైతే నిలిచాయో ఆ ద్రవ్యాలతో ఏం చేస్తున్నాం? స్వామివారి బింబానికి చక్కగా శుద్ధి చేస్తున్నాం. శుద్ధి చేసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి మనం ఏం చేస్తామంటే చిరంజీవి వీళ్ళందరూ ఈ గ్రామానికి 4 వైపులు దిక్కులు ఉంటాయి కదా, ఈ అదే ఆ ఎలలు ఏవో అంటారు. ఆ ఎలల దగ్గర ఏం చేస్తామంటే బలిహరణ. అంటే ఈ గ్రామంలో అనేక మంది చనిపోయి ఉంటారు. భవిష్యత్తులో మనం కూడా ఉండగా ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, భవిష్యత్తులో మనం కూడా ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ఈ గ్రామాన్ని ఆశించి ఏవో దేవతలు ఉంటారు. ఇలా రాబోయే కాలంలో, భూతకాలంలో ఎవరైనా అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లయితే, చనిపోయిన వాళ్ళు ఏమైనా శక్తులు కానీ అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లయితే మీరెవరు అసంతృప్తి చెందవద్దు. ఇదిగా మేము చక్కగా దేవాలయం కొడుతున్నాము, మీరు మాకు ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వండి. చనిపోయిన ఓ నాన్న, ఓ తాత, ఓ ముత్తాత, ఇంకా చచ్చిపోయినటువంటి జంతువులు, చిన్న చిన్న క్రిమికీటకాలు, ఇంకా ఈ గ్రామాన్ని ఆశించి ఉన్నటువంటి ఏవైతే గ్రామ దేవతలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ మీరు శాంతించండి. ఎట్టగొట్ట కష్టపడి మేము డబ్బులను కూడబెట్టుకుని ఇదిగో ఆలయం కట్టుకున్నాము, మీరందరూ అసంతృప్తితో కూడా మా మీద ప్రేమ, దయ, అమృతాన్ని మా మీద కురిపించండి అని ఏం చేస్తామంటే గ్రామానికి 4 వైపులా చక్కగా విస్తృత అన్నం పెట్టి, గుమ్మడికాయ ముక్కలు పెట్టి, పసుపు కుంకుమ పెట్టి, కొబ్బరికాయ కొట్టి, కర్పూరం వెలిగించి ఆ యొక్క దేవతలకందరికీ మనం బలిహరణ అని అన్న నివేదన చేస్తాం. మానవులైన మనకి ఎంతైనా సంతృప్తి ఉండదు. ఈ పూట తిన్నాం, మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ మామూలు ఆకలేదు, మళ్ళీ ఎల్లుండి తింటాం, ఇవాళ 100 రూపాయలు సంపాదించాం, మళ్ళీ నెత్తిన చేయబెట్టి 1000 రూపాయలు అవతల మీద సంపాదించాలనుకుంటాం. మనం నిత్యం అసంతృప్తే. కానీ ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం మనం పెట్టేటువంటి గుప్పెడు మెతుకులు తిని చనిపోయిన మన పితృదేవతలు, చనిపోయేటువంటి ఈ గ్రామంలో చచ్చిపోయేటువంటి పశువులు, మనకి తెలిసి తెలియకుండా మన కాళ్ళ కింద నలిగిపోయేటువంటి అనేక చీమలు మొదలైనవి, నిన్ను కుడుతున్నాయని చెప్పి నువ్వు చంపేసిన దోమతో సహా అన్ని జీవులకి సంతృప్తి కలగడం కోసం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి మనం ఒక చిన్న టాటా ఏదో మ్యాజిక్ ఈ అన్నం ఇవన్నీ పెట్టుకుని బహిరణ చేస్తాం. సాయంకాలం 6 గంటలకు మళ్ళీ మనం ఈ దేవాలయంలో యాగశాల లోపల మళ్ళీ హోమ కార్యక్రమం, నవధాన్యాలతో ఈ నవగ్రహాలన్నీ మీకు అనుగ్రహాలు చూపించాలి అనేటువంటి భావనతో ఒకవేళ యాగశాలలో ఎంతకాలం ఈ దేవుడు నుంచునే ఉంటాడు. కాసేపు తర్వాత మీరందరూ వెళ్తారు, ఇంటికి వెళ్తారు, కూర్చుంటాడు, పడుకుంటారు. హోమాల్లో కాసేపు కూర్చోండి, మీరు గంటసేపు కూర్చోలేరు. అబ్బా కాళ్ళు పీకేసాయి, వెనకాల ఎవరుస్తున్నాడు, ఈ ముందు ఎవరు చూస్తున్నాడు, నన్ను చూస్తున్నాడా లేదా, ఫోటోలు నన్ను తీస్తున్నారా లేదా, ఈ గోడతో ఉంటారు తప్ప హోమం మీద దృష్టిడదు. కూర్చున్నావా? కూర్చున్నాం. నువ్వు కూర్చోలేదా? నేను కూర్చున్నాడే అని మళ్ళీ వీళ్ళు రేపు మమ్మల్ని కూర్చోబెడతారంటే ఏమో ఈ రకాల భావాలతో ఉంటాం. కాబట్టి ఇటువంటి భావాలు ఉన్నా సరే మానవులు కాబట్టి ఇటువంటి భావాలు ఉంటాయి. ఈ భావాలన్నీ పోగొట్టి ఓ స్వామి ఇదిగో ఈ ఒక్క పూట నువ్వు పడుకో మా గురించి, ఆ ధాన్యం మీద, బియ్యం మీద, నవధాన్యం మీద పడుకో. మనం ఫోమెట్ మీద పడుకుంటాం, మృగవంశాల మీద పడుకుంటాం. లేకపోతే అన్నానికి లోటు లేకుండా జీవించాలి అనేటువంటి భావనతో స్వామివారిని ఇవాళ రాత్రి పడుకోబెడతాము, రేపు ఉదయం ఆయన నిద్ర లేపి గర్భగుడిలో ప్రతిష్ఠిస్తాం. అప్పటి నుంచి స్వామివారు రాత్రిపూట తలుపులేసినా సరే ఆయన మేలుకునే ఉండి ఈ గ్రామాన్నంతా కంటికి రెప్పలా కాపాడతారు. అందువలన ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ రోజు ఒక్కరోజు ఒక్క పూట
మనం స్వామివారిని ఇవన్నీ సమర్పించడం, వచ్చినటువంటి ఆడపడుచులకి ఇంట్లో వాళ్ళు చీర అవన్నీ పెట్టుకోవడం సుసంప్రదాయం. ఆ రకంగా స్వామివారి యొక్క దేశంలో కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత స్వామివారి కళ్యాణం జరుగుతుంది. రేపు జరిగే కళ్యాణంలో విశేషం ఏంటంటే గర్భంలో వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఉంటారు. ఈ కింద ఉత్సవమూర్తులు ఉన్నాయి కదా, శ్రీదేవి భూదేవి వెంకటేశ్వర స్వామి, ఈ ఇద్దరికి కలిపి ఒకేసారి కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఇద్దరికి కలిపి ఒకేసారి కళ్యాణం. ఇంకా ఎప్పుడు మీరు బతికుండగా మేము బతికుండగా ఈ గుడి ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉంటుందో అప్పటిదాకా ఈ దేవుడికి కలిసి చెప్తాం. ఒక్కసారి అందరూ గోవిందా పట్టండి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క అద్భుతమైన విగ్రహాన్ని మీరు రేపు ప్రతిష్ఠించుకోబోతున్నారు. మీరు ఎంత ఓపికగా ఎంత భక్తిగా మీరు స్వామివారిని సేవిస్తే అంత బాగా స్వామివారు మనం అనుగ్రహిస్తారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వరూపానికి మనం ఈ రోజు అభిషేక కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ తర్వాత లేనిగా చిరంజీవి అందరినీ లేనిగా రమ్మని చెప్పి వాళ్ళు బిల్లు వేసుకుంటారు. ఆ నీళ్లతో అభిషేకం చేస్తున్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా మీరందరికీ అక్కడ ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చేపిద్దాంలే ఇప్పుడు అర్జెంటుగానా ఎందుకు ఒకరోజు తెప్పిస్తాను ఒకరోజులో వస్తుందిలేనా పక్క రావాలి మీరు
Babia!
ఫోన్ వచ్చిందా రాదా ఆడొచ్చే ఆదాయం 10 అంతలు పెట్టాలి మళ్ళీ. బండిని ఒక్కరో బయట పెట్టి ఓ బండి బండి బయట పోవాలా బండి హలో ఏం చెప్పాలి
ఆడికి రా వస్తాడు ఆగా ఒక నిమిషం ఆగు నేను ఎందుకు కింద ఎగుతావు కొన్నావు ఆగా నువ్వు విచక్రమే పదం పదా విచక్రమే విష్ణోపా అదాభ్య తదో ధర్మాణి ధారయన్ విష్ణు కర్మాణి పుష్కరేణ తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగ్రవాన్ సస్సమిందతే విష్ణార్యత్పరమం పదం कामेश्वर वै श्रवणधातु वैराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरो नमः अन्तःसर्वभूतेषु भायां विश्वमूर्तिषु वैयज्ञस्तम् भट्कारस्तमन्यस्तम् रुद्रस्तम् विष्णुमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति श्रीदेवी भूदेवी सेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी दिव्य पादारविन्दयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम नवो नवो भवति भरम देवे अप्याकाम्यानि जनिष्ठो अपो निर्जस्वजात पूर्वसी तरत दीर्घमायुः विद्युन्नया पदं वेदविद्यो भरं धीमे अप्याकाम्यानि आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्री वेंकटेश्वर स्वामी कृपया सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु जायमानान्नाग्रे भागं देवेभ्यो दधात्यायन् प्रचन्द्रमास्तिरति दीर्घमायुः विद्युन्नयपदं शेषविद्योर्बलं धीमे अप्याकाम्यानि यपुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सर्वाभीष्टप्रसिद्धिरस्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु బాబు ఇటు వయ్యాంగులు ఉండే ఇదిగోయా స్వామి రావాలి మేడం స్వామి రావాలి మేడం
తిరుమల నువ్వేనా? రెడీ అయినావా? ఓకే తిరుమల. కేఫ్ ఉండాలి, కేఫ్ కాడికి రా, మా వాడు ఉన్నాడు. దత్తు తెలుసు కదా నీకు? ఆడ ఈ బైక్లో వస్తాడు చూడు. ప్రాణమైన గోరిమండి గుడిని మాత్రం జాగ్రత్త. శాంతం భగవంతం
మరి కొద్ది క్షణాల్లో ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి గ్రామస్తులు